Hi friends, welcome back to our channel Physics Tutorial. Today we are going to discuss the numericals from the textbook exercises of 9th standard physics. So the chapter is force and laws of motion. So here we can discuss all the numericals coming in the exercises, and the page number is 128. Can we go to the first question? Now we are starting with the first question, that is question number 5. The question is, a truck starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. Here a hint is given, that is 1 ton is equal to 1000 kilogram. So here what are the things given? A truck is starting from rest. What does it mean? എന്താണ് ട്രക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. സോ u will be equal to 0. പിന്നീട് തന്നിട്ടുള്ള ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? Distance travel, that is distance traveled is 400 meters, so distance is equal to 400 meters, and in 20 seconds, that is time is equal to 20 seconds. Okay, then mass is given as 7 ton and 1 ton is 1000 kilogram. So how we can write 7 tons is equal to 7 into 1000, that is 7000 kilogram. And now what are the things that we have to find? Acceleration and force, that are the two things that we have to find. That acceleration force ആണ് calculate ചെയ്യേണ്ടത്. Given quantities ഏതൊക്കെയാണ്? u is 0, then s is equal to 400 meter, t is equal to 20 seconds, and m is equal to 7000 kilogram. ഇനി ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് acceleration കാണേണ്ടത് നോക്കാം. If you are getting such a question, you have to write the given data. Okay, first of all we can write the given data, and then we can mention the 3 equations of motion, that is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2a. So from these 3 equations we can select an appropriate equation. So നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതാണോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ആക്സിലറേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ, എസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ യു അറിയാം, ദെൻ ടി അറിയാം, അതിനകത്ത് എ മാത്രം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എടുത്തൂടെ? എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എടുക്കാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 400, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇസ് 0 ഇൻറ്റു 20 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് 20 സ്ക്വയർ. സോ വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ്? 400 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 200 എ. Okay, then a will be equal to 400 by 200, that is equal to 2 meter per second square. So that is the value of acceleration. A is equal to 2 meter per second square. Now we have to find the force acting on the truck, that is F is equal to ma. So here we have mass as 7000 kilogram and acceleration as 2 meter per second square. So how we can write? F is equal to m into a, that is 7000 into acceleration is 2, that is 14000 newton, or we can write it as 1.4 into 10 raised to 4 newton. Okay, so that is the force. So ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതായത് ആക്സിലറേഷന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഫോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So a is equal to 2 meter per second square and force is equal to 1.4 into 10 raised to 4 newton. Clear? Now we can move to the next question. Question number 6. Okay, page number is 128, and the question is, a stone of 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? So here what are the things given? A stone which has a mass of 1 kilogram. So mass of stone is 1 kilogram and which is thrown with a velocity of 20 meter per second. അതായത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്? 20 meter per second ആണ് across the frozen surface of lake and come to rest after traveling a distance of 50 meter. Okay, that is final velocity. Finally it is coming to rest. അതായത് coming to rest എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? s is equal to 50 meter ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? What is the force of friction between the stone and ice? Force of friction ആണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്.
given data നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. അതായത് v is equal to 0 ആണ്, s is equal to 50 meter, then mass is 1 kilogram, initial velocity u is equal to 20 meter per second. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. അതായത് ഫോഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. മാസ് അറിയാം, പക്ഷെ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്സിലറേഷന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, or b square is equal to u square plus 2as. മൂന്ന് ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ്? ഇവിടെ യെസ്, നമുക്ക് എ ആണ് കാണേണ്ടത്. വി അറിയാം, യു അറിയാം, ദെൻ എസ് അറിയാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2as എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ്, അത് എഴുതിയപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായതാണ്. അതായത് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2as എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ. വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 0. സോ 0 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എത്രയാണ്? 20 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 into a into s is 50. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് 100a is equal to എന്തായിട്ട് മാറും? 400 എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ? സോ 100a is equal to 400 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ a will be equal to 4 meter per second square ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ? 4 meter per second square ആണ്. a is equal to 400 by 100 ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 4 meter per second square. അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Here we can see acceleration is negative, which shows there is a retardation in the motion of stone. That means the acceleration means it is decreasing. So that is called retardation. And here we have to find the frictional force between the stone and ice. So what is frictional force? It is an opposing force, right? So for calculating the frictional force, we can find the force required to stop the stone. That will be equal to m into a. Force means m into a only, right? So how we can find mass into acceleration? That is 1 into minus 4. That is minus 4 Newton or 4 Newton. So that is the force of friction between stone and ice. അവിടെ frictional force എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോണിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ സ്റ്റോൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്? 1 into minus 4 ആണ്. That is minus 4 Newton. The next question is, a 8,000 kilogram engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kilogram, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate first one, A, the net accelerating force, B, the acceleration of the train, and C, then force of wagon 1 on wagon 2. So here we have 3 questions. What are the things given here? Here a 8,000 kilogram engine which is pulling a train of 5 wagons. Each wagon is having 2,000 kilogram weight. Okay, and the engine exerts a force of 40,000 Newton and the frictional force, that is in the opposite direction, the frictional force is coming as 5,000 Newton. Then we have to calculate the net accelerating force, then the acceleration of the train, and the force of wagon 1 on wagon 2. This is the question. Here in the first question we have to find the net accelerating force. Accelerating force ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കാണാം? അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? അത് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ? അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഏത്? ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, കാരണം ദാറ്റ് വിൽ ഒപ്പോസ് ദ മോഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എഞ്ചിൻ മൈനസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ വാല്യൂസ് നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എഞ്ചിൻ എത്രയാണ്? 40,000 ആണ്, മൈനസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് 5,000. So there will be 35,000 Newton force. That will be the net accelerating force. So 35,000 Newton can be written as 3.5 into 10 raised to 4 Newton. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. 3.5 into 10 raised to 4 Newton അല്ലെങ്കിൽ 35,000 Newton എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. So here we have to find the acceleration of the train ആണ്. ട്രെയിനിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആക്സിലറേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ? യെസ്, ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? മാസ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് F is equal to m into a ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A is equal to F by m.
A is equal to F by M എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ട്രെയിനിന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാസ് എന്തിന്റെ മാസ് ആയിരിക്കണം? ട്രെയിനിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിന്റെ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മാസ് ഓഫ് എഞ്ചിൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് 5 വാഗൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വാഗണിന്റെയും വെയിറ്റ് 2000 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് എഞ്ചിൻ പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് ഓൾ വാഗൺസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 8000 ആണ്. പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് ഓൾ വാഗൺസ് എത്രയാണ്? 5 വാഗൺസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ 5 into 2000 ആണ് വരിക. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം? 8000 പ്ലസ് 10,000 വരും. സോ 18,000 കിലോഗ്രാം ആണ് മാസ് ഓഫ് ട്രെയിൻ. ഇനി A is equal to F by M ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. സോ ആക്സിലറേഷൻ is equal to force by മാസ് ആണ്. സോ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? 35,000 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18,000 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1.95 meter per second square. So acceleration is calculated as 1.95 meter per second square. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എന്താണ്? The force of wagon 1 on wagon 2 ആണ്. That is the third question, C അല്ലെ. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി? മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എന്താ? ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ്? ഫോഴ്സ് ഓഫ് വാഗൺ 1 ഓൺ വാഗൺ 2 ആണ്. വാഗൺ 1 വാഗൺ 2 അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? ഫോഴ്സ് ഓഫ് വാഗൺ 1 ഓൺ വാഗൺ 2 എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ എൻജിൻ ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 1.95 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാസ് ഓഫ് ദ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 8000 ആണ്. ഇവിടെ ഒരു 0 കുറവാണ് അല്ലെ, 800 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ 8000 ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. 8000 into 1.95 ആണ് വേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 15,600 ന്യൂട്ടൺ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് വാഗൺ 1 ഓൺ വാഗൺ 2. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് 7th question. The next question is, an automobile vehicle has a mass of 1,500 kilogram. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? So what are the things given here? An automobile vehicle, it has a mass of 1,500 kilogram. Okay, so here we have to find the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square. So how we can find the force? Here we can use the equation F is equal to ma. So the given quantities are m is equal to 1,500 kilogram. Then acceleration means here minus 1.7 meter per second square. Here if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 is given. Okay, so that means minus 1.7 meter per second square is the acceleration. Then what will be the force? F is equal to m into a, that is 1,500 into minus 1.7. So that will be minus 2,550 Newton. Clear? The next question is, what is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? So here what is the equation for momentum? Momentumത്തിന്റെ equation ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാസ് m ആണ്, വെലോസിറ്റി v ആണ്. So options are A mv the whole square, then B mv square, then C half mv square and D mv. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മൊമെന്റം P is equal to mass into velocity, that is P is equal to mv. അതാണ് ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഓപ്ഷൻ D, P is equal to m into v. The next question is, using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the frictional force that will be exerted on the cabinet? So here what are the things given? ഒരു horizontal force ആണ്, 200 Newton horizontal force we are applying on a wooden cabinet and which is trying to move on the floor with a constant velocity. അതായത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? വുഡൻ ക്യാബിനറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണം. And we are applying a force of 200 Newton. ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? What is the force that not only the force, the frictional force that will be exerted on the cabinet. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആൻ ഒപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ അത്
the magnitude ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So how we can find the magnitude of frictional force acting on the wooden cabinet. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാബിനറ്റ് വിൽ മൂവ് അക്രോസ് ദ ഫ്ലോ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി. എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ? ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഇറ്റ്, അതായത് അതിനകത്ത് നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് വിൽ ബി മൂവിങ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, so here we are applying 200 Newton force in the horizontal direction അല്ലെ? നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന 200 Newton ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എത്ര ആയിരിക്കണം? 200 ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് 200 Newton ആണ്, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യണം. അതായത് അവിടുത്തെ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് 0 ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should be 200 Newton force acting in the opposite direction. അപ്പൊ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താണ്? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നെറ്റ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്ര ആയിരിക്കണം? 200 Newton ആയിരിക്കണം. കാരണം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻ opposing force or it is acting in the direction opposite to the motion of the object. Okay, അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? Here now we can go to the force of 200 Newton number applied on the cabinet. So for the net force to be 0 and moving in the same straight line but in opposite applied on the cabinet, the velocity of each object is 2.5 meters per second is equal to collision during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? So this is the question. So what are the things given here? Two objects, each are having masses m, that means 1.5 kg, that is m1 and m2 are 1.5 kg. Okay, രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, ഇവയുടെ മാസുകൾ എത്രയാണ്? സെയിം ആണ്, 1.5 kg ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ മൂവിങ് ഇൻ ദ സെയിം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബട്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. സോ അതിന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഒരു ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ, അതായത് വെലോസിറ്റി v ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 2.5 meter per second. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒബ്ജക്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? സെയിം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? -2.5 meter per second ആയിരിക്കും. സോ v1 can be taken as 2.5 meter per second and v2 will be equal to -2.5 meter per second. ഇനി ബിഫോർ കൊളീഷൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദേ ആർ സ്റ്റിക്കിംഗ് ടുഗെദർ. അവ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പൈൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ? അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാണാം? ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്കൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതായത് m1 എത്രയാണ്? 1.5 കിലോഗ്രാം ആണ്. m2 is also 1.5 കിലോഗ്രാം. ഓക്കെ, അതായത് മാസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ബിഫോർ കൊളീഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് എടുക്കാം? നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ u1 എന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2.5 meter per second. ഇനി u2 എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? അത് സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ അതായത് പാത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, സെയിം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ u2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു -2.5 meter per second. നെഗറ്റീവ് സൈൻ എടുത്തതിന്റെ റീസൺ ഓർത്ത് വെക്കുക. എന്താണ്? അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് സൈൻ എടുത്തത്, സിംഗിൾ മാസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മാസിനെ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? അതായത് രണ്ട് മാസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാസ്? ദാറ്റ് ഈസ് m1 + m2 എടുക്കാം. ടോട്ടൽ മാസിനെ നമുക്ക് m is equal to m1 + m2 എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? 1.5 + 1.5, അപ്പൊ 3 കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും അവ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന മാസ്. ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ. അപ്പൊ വെലോസിറ്റിയെ നമുക്ക് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി v meter per second. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം. അതായത് മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ. അപ്പൊ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? m × v ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ. ബിഫോർ കൊളീഷൻ എന്തായിരുന്നു മൊമെന്റം? m1v1 പ്ലസ് or m2v2 or m1u1 plus m2u2 എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വാല്യൂസ്. m എത്രയായിരുന്നു? ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്, ഇൻറ്റു v ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മാസ് m1 is 1.5 into u1, that is 2.5 plus 1.5 into minus 2.5. So that will be equal to 0. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുന്നത്? v will be equal to 0. അതായത് 3 into v is equal to 0 means v will be equal to 0. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0 meter per second.
The next question is question number 12 and page number is 129. According to third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the force is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. So what are the things given here according to third law? What is the third law? For every action there is an equal and opposite reaction, right? So if you are pushing an object, the object will push back us with equal and opposite force that we have already studied. If you push an object, നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചും ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇനി വളരെ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രക്കിലാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതെന്ത് ചെയ്യില്ല, മൂവ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഹീസ് ഗിവിംഗ് ദ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് the two equal and opposite forces will cancel each other. That is why the truck is not moving. So his justification is like that. അതായത് എന്താണ്, രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാത്തത്, ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ട്രക്ക് മൂവ് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, കമന്റ് ഓൺ ദിസ് ലോജിക് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദ ട്രക്ക് ഡസ് നോട്ട് മൂവ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രക്ക് മൂവ് ചെയ്യാത്തത്, ആ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ലോജിക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ലോജിക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ? ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആയതുകൊണ്ട് അവ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവോ? നിങ്ങൾക്ക് തേർഡിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയില്ല, അവ ഒരിക്കലും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പോവില്ല നമുക്കറിയാം അല്ലെ. എന്താണ് കാരണം? ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്ട്സിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ്. സോ ദേ വിൽ നെവർ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. ബട്ട് ദ ട്രക്ക് ഈസ് വെരി ഹെവി അല്ലെ. ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇഫ് വി ആർ അപ്ലൈങ് എ സ്മോൾ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് ടു മൂവ് ദ ട്രക്ക്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തിന് സഫിഷ്യന്റ് അല്ല, അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ മാത്രം സഫിഷ്യന്റ് അല്ല. അത്രയും ഫോഴ്സ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാത്തത്, ട്രക്ക് മൂവ് ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം? ഹിയർ ദ ലോജിക് ഗിവൺ ബൈ ദ സ്റ്റുഡന്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലെ, ബിക്കോസ് two equal and opposite forces cancel each other only in case if they act on the same body. അതായത് സെയിം ബോഡിയിലും ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇവ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പോകുള്ളൂ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ, ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓൾവേസ് ആക്ട് ഓൺ ടു ഡിഫറെന്റ് ബോഡീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഇൻ തേർഡ് ലോ. എന്താണ്, ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഡിഫറെന്റ് ബോഡീസിലാണ്. സോ ദേ കനോട്ട് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. അവ എന്ത് ചെയ്യില്ല, പരസ്പരം cancel ചെയ്ത് പോവില്ല. When a massive truck is pushed, then the truck may not move because the force applied is not sufficient to move the truck. അതെന്തിന് സഫിഷ്യന്റ് അല്ല, അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ആ ഫോഴ്സ് സഫിഷ്യന്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്, that truck is not moving. Okay, so hope it is clear to you. Now we can conclude the video. If you like the video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.